ہم بات کرنے جا رہے ہیں نہ تو وہ سیاست سے اس کا کوئی تعلق ہے نہ ہی کوئی اور آسپیکٹ ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں اس کے اوپر کیا انٹروڈکشن دوں، کیا کس طرح سے بتاؤں. ایک کیس ہوا جی، ایک ننا سا فرشتہ ایک بچی تھی، اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور اس کے ہاتھ پہ ایک معمولی سا برن تھا. اس کو ڈاکٹر نے کی غفلت سے بچے کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے باوجود ڈاکٹرز نے یہ پریٹینڈ کیا کہ وہ زندہ ہے اور اس کو کسی اور ہاسپٹل لے کے جایا. والد کو پکڑا دیا گیا ننھی سی بچی کو. یہ ظلم ہمارے ملک میں ہوا. میرے خیال میں جب ہم ظلموں کی بات کر رہے ہیں، جب ہم بنگلے ڈال رہے ہیں کہ جی ملک کے اندر انصاف آ گیا، ملک کے اندر جمہوریت آ گئی، سب کچھ آ گیا، اس وقت یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کے اور میرے ضمیر کے اوپر بہت بڑا داغ ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ کیا ہوتا رہا اور کیا سولوشن ہے، ہم نے دعوت دی ہے آج اس بچی ایمانے کے والد کو، جن کا نام ہے عقیل احمد ملک صاحب، تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دی پروگرام. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سعید الہی صاحب، چیئرمین ٹاسک فورس آن ہیلتھ، پنجاب کے سی ایم کی جو ٹاسک فورس ہے اس کے ہیڈ ہیں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دی پروگرام. اور ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا، تو نیشنل انٹرسٹ میرا جو دوسرا پروگرام ہے اس میں ڈاکٹر صاحب موجود تھے اور انہوں نے بڑی ڈبیٹ کی تھی، بڑے سیریسلی بتایا تھا ہمیں کہ کیا کیا ہمارے سسٹم میں لیپسز ہیں اور اس کو کس طرح ہی کور کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ان سے سمجھیں یہ باتیں، ہم عقیل صاحب کے پاس چلتے ہیں. اور عقیل صاحب کیا گزری آپ کے واقعہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا کیا کیا ہوتا رہا، کیونکہ شاید انفارمیشن اتنی صحیح نہ ہو. جی بیسکلی عید کے دوسرے روز کا واقعہ، ارلی مارننگ کا گرم پانی گرنے کی وجہ سے معمولی سا ہاتھ جل گیا تھا ایمانی کا. میں اور میری وائف اس کو لے کے فوراً تقریباً صبح 3:30 بجے کے قریب ڈاکٹرز ہاسپٹل پہنچے ہیں. وہاں ایمرجنسی میں اس کی انیشیل ٹریٹمنٹ جلز وغیرہ لگائی ہیں. پھر ایک ڈاکٹر وہاں آیا جو کہ سویا اٹھ کے آیا تھا. اس نے اس کو 3 انجیکشن لگائے ہیں 5-5 10 منٹ کے وقفے سے، اور اس لاسٹ انجیکشن کے فوراً بعد بچی بالکل فینٹ ہو گئی ہے. کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ کوئی چیک نہیں تھا وہاں پہ؟ ہمارے سامنے کسی نے اس سے روکنے کی کوئی کوشچن نہیں کیا، کوئی کہا نہیں گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نے بھی نہیں کیا؟ نہیں، آبویسلی جی میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے تو نہیں پتا. دیٹ واز دا ریزن کہ میں وہاں گیا، اپنا سارا ٹرسٹ ڈاکٹر پہ ڈالا. اور انفیکٹ جو لاسٹ انجیکشن تھا وہ بھی ڈاکٹر خود جا کے فارمیسی سے خرید کے لایا اور اس نے نرس کو کہا کہ یہ لگا دیں. اور اس کے فوراً بعد ود ان منٹ اور 2 بچی فینٹ ہو گئی ہے. اور یہ سب ہمیں یہ کہہ کے چلے گئے وہاں سے کہ جی بچی سو گئی ہے. تو بٹ آئی وازنٹ سیٹسفائڈ، کیونکہ جس طرح سے وہ تڑپ رہی تھی انجیکشن کے بعد مجھے کچھ فیل ٹھیک نہیں ہوا. میں نے جب اس کو چیک کیا ہارٹ بیٹ اس کی، تو دیر واز نتھنگ، اور نہ وہ بریدنگ لے رہی تھی. تو میں نے نرس کو انفارم کیا، نرس نے اسے چیک کیا، اس کے بعد اس نے ڈاکٹرس کو کال کی. پھر کافی سارے ڈاکٹر وہاں اکٹھے ہو گئے، اس کا CPR اسٹارٹ کر دیا، ECG لگا دی، کارڈیک مانیٹر، آکسیجن وغیرہ. لیکن جو کارڈیک مانیٹر تھا اس پہ بھی 0 ریڈنگ تھی جو مجھے نظر آ رہی تھی. اور ڈاکٹر مجھے کہہ رہے تھے کہ جی یہ بڑوں کو لگانے کی ڈیوائس ہے، بچوں کی ہارٹ بیٹ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی. پھر اسی طرح ECG پہ اسٹریٹ لائن آ رہی تھی. میں نے، میری وائف نے بار بار کوشچن کیا کہ اسٹریٹ لائن کیوں ہے، انہوں نے کوئی آنسر نہیں دیا. اور ہمیں یہ کہتے رہے کہ جی یہ بس بریدنگ پرابلم ہے تو آپ دعا کریں. اور 1-1.5 گھنٹہ یہ پورا ڈرامہ کرنے کے بعد انہوں نے، ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ جی ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے تو آپ کائنڈلی اس کو کسی اور ہاسپٹل میں، وینٹیلیٹر نہیں ہے تو آپ اسے کہیں اور لے جائیں. اس پر میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایمبولینس دیں، انہوں نے ایمبولینس بھی پرووائڈ نہیں کی. پھر میں نے کہا کسی ڈاکٹر کو میرے ساتھ بھیجیں. ڈاکٹر کو ساتھ نہیں بھیجا گیا. وہ بچی کو اسی طرح اٹھا کے ایک بورڈ بوائے کو ساتھ بھیجا جس کو میں اپنی گاڑی میں ڈال کر، یعنی کہ ان کو پتہ چل گیا تھا، آپ کو پتہ نہ ہو لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ بالکل ختم ہو چکی تھی. اور صرف اپنی جان چھڑوانے کے لیے انہوں نے، وہ سارے جو بھی اس وقت آن ڈیوٹی اسٹاف تھا انکلوڈنگ نرسز، ڈاکٹر، سب نے ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہمارے سامنے اور بچی کو وہاں سے دوسرے ہاسپٹل بھیج دیا گیا. معذرت کہ آپ کو وی فورس یو ٹو ریلیو دس ویری سیڈ، ویری ٹریجک، ٹرومیٹک میموری. لیکن اب آپ کیا، what do you want from the justice system، اور کیا آپ کو نہیں ملتا؟ دیکھیے آپ کی فیئر کیا ہے کہ کیا، کس طرح، کیا انصاف ہونا چاہیے، کیا چیز ہونی چاہیے؟ دیکھیں جو مین ہماری ڈیمانڈس تھیں گورنمنٹ سے، جوڈیشری سے، ایک تو یہ تھی کہ جو رسپانسبل پرسنز ہیں ان سب کو سزا ملے اور سخت سے سخت سزا ملے. کرمنل نیگلیجنس ہے، مینجمنٹ کا فالٹ ہے، وچ دے ہیو ایڈمیٹڈ یسٹرڈے، ڈے بفور یسٹرڈے، کہ جی مینجمنٹ بھی انوالو ہے. جوڈیشری رپورٹ CM کی جو انکوائری کمیٹی تھی اس کی رپورٹ سے بھی بات سامنے آ گئی ہے کہ ایک ہاسپٹل ہے جس کے اندر کوئی SOPs نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کہ ایک ڈاکٹر کہاں سے آ کے ان کے ہسپتال میں گھس گیا، لوگوں کو نیلے پیلے انجیکشن لگا رہے ہیں. تو اس صورت میں جو بھی ذمہ دار ہیں اس واقعے کے ان سب کو سزا دی جائے. ایک مرڈر کی آپ کو لگتا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہو رہا. اچھا، اور دوسرا ہاسپٹل کے بارے میں، ہاسپٹل آبویسلی ایک ایسی مینجمنٹ ہاسپٹل کو چلا رہی ہے جو اس ہاسپٹل کو چلانے کے قابل ہی نہیں ہے. تو گورنمنٹ ٹیک اوور کرے،
गवर्नमेंट टेक ओवर करे या रिप्लेस किया जाए किसी, या उसको बंद कर दें, ऐसे हॉस्पिटल को बंद कर दें, ठीक है, जहाँ लोगों की लेकिन आपको पता है ना कि अगर बंद किया गया तो उससे कितनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, कितने लोग जज्बाती होंगे. इट्स बेटर कि जहाँ मौत मिलती हो वहाँ ना जाए, और ऐसे लोग जो उस मौत में हिस्सेदार बन रहे हैं, तो बेहतर है कि वो ये जगह छोड़ के कहीं और नौकरी. डॉक्टर सईद इलाही साहब बड़ी रीजनेबल किस्म की डिमांड थी, क्यों नहीं कर रहे? लेकिन जी सबसे पहले तो बड़ा ये अफसोसनाक वाकया हुआ कि एक बच्ची छोटी सी बीमारी के साथ अस्पताल गई और वहाँ पे मुजरमाना गफलत हुई और बच्ची अपने जान से हाथ धो बैठी. तो आप लोग मुजरमाना गफलत क्यों कहते हैं, जुर्म क्यों नहीं कहते? मुजरम साथ लगे ना, गफलत और मुजरम नहीं, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है. अगर जुर्म है तो जुर्म है, कत्ल है तो कत्ल है. नहीं, देखिए उसमें ये बहुत लंबी फिकही बहस है कि क्या ये कत्ल, मेरा ख्याल उसमें हम जाने के बजाय जो हमने कहा है कि वो तो मुजरमाना गफलत उसने की, आदमी ने जिसने भी की, इसमें जो इनका गम है उसमें हम तो उतने शरीक नहीं हो सकते जितना इनको अफसोस या दुख है. बात है ये तो. लेकिन एक इंसानी जान के जाने पे जितना भी किसी को दुख हो सकता है वो हमें भी है, और एक बच्ची, मासूम बच्ची. तो आप ही देखिए कि चीफ मिनिस्टर ने इस वाक़े के फौरन बाद एक तो मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया, ठीक है, डॉक्टर गिरफ्तार किए. मुकदमे तो हमारे मुल्क में दर्ज होते रहते हैं, जो कानूनी तरीका था, मुकदमा दर्ज किया गया, डॉक्टर गिरफ्तार बना दी, और जहाँ से दवाई ली थी वो फार्मेसी रात को सील की, पुलिस वहाँ साथ गई, मजिस्ट्रेट गए, ड्रग इंस्पेक्टर गए और उसको सील किया, तो लोगों को गिरफ्तार किया. और उसके बाद कमेटी बनाई, हॉस्पिटल चल रहा है और फार्मेसी बंद कर दी, इसलिए दवाई वहाँ से ली गई थी. फार्मेसी बंद करने के अलावा फार्मेसी है वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं है, एक ही है. तो इसलिए कि वहाँ से गलत दवाई आई थी, जो दवाई फ्रिज में होनी चाहिए थी वो बाहर पड़ी हुई थी. ड्रग इंस्पेक्टर गया, उसने चेक किया और उसको सील कर दिया. इसलिए जहाँ कानून है हमारा ड्रग एक्ट 1976, उसके तहत हम जो फार्मेसीज बंद कर सकते हैं, अस्पताल बंद नहीं कर सकते. यानी पूरे मुल्क में अस्पताल बंद करने का कोई कानून मौजूद ही नहीं है. इसीलिए हुकूमत पंजाब ने एक नया बिल जो है हेल्थ केयर कमीशन बिल, जिसपे आपसे पिछली दफा बात हुई थी प्रोग्राम, वो पेश कर दिया. और मैं सॉरी टू कट यू, लेकिन बताता जाऊँ साथ साथ नाजरीन को कि इस वक्त उस बच्ची की, उस मासूम एंजल की जो है वो तस्वीरें भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं और करते रहेंगे प्रोग्राम के दरमियान गाहे बगाहे. सर आप कंटिन्यू रखें, लेकिन हम बात करते करते साथ तस्वीरें. इसमें अब गुजारिश ये है कि जो कमेटी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कानून क्यों है कि सिर्फ फार्मेसी बंद कर सकते हैं और वो नहीं कर सकते? ये अजीब से वजह यह है कि यहाँ अब तक 60 साल फार्मेसी बंद कर दिया, हॉस्पिटल चल रहा है, 60 साल में कोई कानून मौजूद नहीं है. इसीलिए जब कानून, मैं ये कह रहा हूँ कि जब कानून मौजूद ना हो तो मुख्तलिफ कानून लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ दफात लगाई जाती हैं. ठीक, मेरा उसमें मौक़िफ़ लास्ट टाइम भी यही था, अभी यही है कि कानून की गैर मौजूदगी में एक वाक़या हुआ अफसोसनाक. अब उसकी रेमेडी मौजूद नहीं थी, डिस्पेंसरी बंद कर दी गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया. ये मीडिया के, अवाम पे और इनके प्रेशर पे सब कुछ हो गया. नहीं, वो सही है, लेकिन फिर आकर देखिए हम साइमल्टेनियसली ये भी बात कर रहे हैं कि गिल्टी कौन है, पनिश किसको करना चाहिए. क्या निज़ाम जो है वो इसमें शामिल नहीं है? और आप लोग, आपकी पार्टी खास तौर पर हुकूमत में रही बहुत ज़्यादा, पिछले 30 साल से आप हुकूमत में रहे, 8 साल बीच में से एक ब्रेक आ गई, लेकिन उसके बाद फिर आप हुकूमत में, तो क्या ऐसे वाक़यात हों तो तभी आप पकड़ेंगे लोगों को? देखिए आपने मेरे ख्याल 30 साल कह दिए, तो मेरे टोटल टेलीवरी बनता 5-6 साल है. नहीं 85 में टोटल 2 साल रहे और फिर फौज आती रही. लेकिन बहरहाल अभी भी बिल जो पेश किया है, ये बाकायदा दुनिया के मुख्तलिफ बिल देख कर ये जदीद बिल बनाया गया, जिसमें सारी चीज़ों का अहाता बनाया गया, फिर टेबल कर दिया गया असेंबली में, स्टैंडिंग कमेटी के पास है. उसमें कुछ एतराज़ था और उसमें ये जो डिमांड है, पहली बात ये है कि क्रिमिनल को पनिश किया जाए, ठीक है, जो कि पकड़े नहीं गए अभी तक. दाएं बाएं के लोग पकड़ लिए लेकिन वो तो नहीं पकड़े गए. दूसरी बात ये है कि उस हॉस्पिटल को टेक ओवर किया जाए. ये आप नहीं कर सकते? नहीं, टेक ओवर कोई नहीं कर सकता. देखें गुजारिश ये है कि मुख्तलिफ लीगल तरीके हैं किसी भी. देखें ये वाक़या हुआ है, अगर ये वाक़या कहीं और हुआ होता, कोई हादसा हुआ होता, कोई कत्ल हुआ होता, तो उसकी बाकायदा एफ आई आर दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, लोग गिरफ्तार होते हैं, जुर्म साबित होता है, तयन होता है कि किसका कितना जुर्म है. अब जो अस्पताल है उसको बंद करने का हमारे पास कानून मौजूद नहीं है, लेकिन नए कानून में हम इसकी ऑप्शन रख रहे हैं कि जहाँ ऐसा वाक़या कानून की बात हो गई. मुझे एक बात बताएं कि बड़ा सेलिब्रेट किया गया एनआरओ के केस को और उसके रिजल्ट्स को. मुझे ये बताइए कि अगर उस तरह स्पीडी जस्टिस हो सकती है डिस्पेंस, इस केस पे नहीं होनी चाहिए? मैं इसी बात का आपको बता रहा था कि देखें अब ये बस एक बंदा है जिसके बच्चे के साथ हो गया और वो आवाज उठा रहा है, बाकी पूरा सिस्टम उससे लड़ रहा है कि भाग जाओ यहाँ से. नहीं, पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहे हैं इनको. लेकिन इनको सपोर्ट कर रही है, इनको मीडिया सपोर्ट कर रही है, इनको पब्लिक सपोर्ट कर रही है, इनको सिविल सोसाइटी सपोर्ट कर रही है, इनको लॉयर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका मौका ठीक है.
सर जी मीडिया के ऊपर खुल्लम खुला तस्वीरें आई, वीडियो आया कि